ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഫോറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമും ഫോറിയർ കൊസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 1/√2π integral minus infinity to infinity f of x e raised to minus I omega x dx. Fourier transform of f of x is f of x equal to 1/√2π integral minus infinity to infinity f of x e raised to I omega x dx. And inverse transform of f of omega is f of x equal to 1/√2π integral minus infinity to infinity f of omega e raised to I omega x d omega. ഇത് f of x നിന്ന് f of omega ഫൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇത് f of omega നിന്ന് f of x ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. f of x നിന്ന് f of omega 1/√2π integral minus infinity to infinity f of x e raised to I omega x dx. f of x is 1/√2π integral minus infinity to infinity f of omega e raised to I omega x dx. Next is Fourier transform is a linear operation. That is f of af plus by find ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ a into f of f plus b into f of g. ഓക്കെ, നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, find the Fourier transform of f of x equal to 1 if mod x less than 1 and 0. Otherwise, equation അറിയാലോ, Fourier transform equation f of omega equal to 1/√2π integral minus 1 to 1 e raised to minus I omega x dx. That is equal to 1/√2π. എന്താ ഇവിടെ -1 to 1 കൊടുത്തത്? ഇവിടെ mod x ലെസ് ദാൻ 1 ആണ്. അപ്പോൾ mod x ലെസ് ദാൻ 1 ആണെങ്കിൽ -1 to 1 ആയിരിക്കും. ബാലൻസ് ഉള്ള പോയിന്റ്സിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ? 0. അപ്പോൾ 1/√2π integral -1 to 1 e raised to minus I omega x dx. That is equal to 1/√2π. Integrating e raised to minus I omega x in integral e raised to minus I omega x by minus I omega. Limit -1 to 1. Upper limit എന്ത് വരും? ഓൺ കൊടുക്കുമ്പോൾ e raised to minus I omega minus e raised to plus I omega by minus I omega. Next question, f of x equal to mod x if -1 less than x less than 1. അപ്പോൾ f of omega എന്ത് വരും? f of omega equal to 1/√2π integral ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള -1 to 1 mod x e raised to minus I omega x dx. ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ mod x ആണ്. മോഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്? മോഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -1നും 0യ്ക്കും ബിറ്റ്വീൻ ആണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ -x-ഉം 0യ്ക്കും 1നും ബിറ്റ്വീൻ ആണെങ്കിൽ മോഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? x വരും. അപ്പം എങ്ങനെയാവും ഫംഗ്ഷൻ? 1/√2π integral -1 to 0 -x e raised to minus I omega x dx plus integral 0 to 1 x e raised to minus I omega x dx. Then integrating we get that is equal to 1/√2π minus x into e raised to minus I omega x into integral എന്ത് വരും? ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ x into e raised to minus I omega x by minus I omega minus ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 into e raised to minus I omega x in integral എന്ത് വരും? e raised to minus I omega x by minus I omega into ഇവിടെ വരുന്ന minus I omega. അടുത്ത എന്താവും? 1ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ 0. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ലിമിറ്റ് -1 to 0 പ്ലസ് അടുത്ത x e raised to I omega x-ൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ത് വരും? x into e raised to I omega x by minus I omega minus എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ e raised to minus I omega x by minus I omega ഇൻറ്റു minus I omega ലിമിറ്റ് 0 to 1. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന 1/√2π. ഇവിടുത്തെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് 0 ആണ്. 0 എടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം എന്താവും? 0 ആവും. സെക്കൻഡ് ടൈമിൽ എന്ത് വരും? minus I omega ഇൻറ്റു minus I omega ആകുമ്പം ഒമേഗ സ്ക്വയർ I സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു I ഇൻറ്റു I സ്ക്വയർ -1 വരും. minus omega square e raised to minus I omega x മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കും -1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ -1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? -x ആവും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മൈനസും കൂടെ എന്താവും? പ്ലസ് ആയി e raised to minus I omega x by I omega പ്ലസ് ഇവിടെ -1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? e raised to I omega x by omega സ്ക്വയർ. മൈനസ് പ്ലസ് ആവും. ഓക്കെ, പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? e raised to minus I omega by minus I omega പ്ലസ് e raised to I omega by omega സ്ക്വയർ മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ടേം 0 ആവും, ഇത് 1 ആവും. അപ്പം 0 പ്ലസ് 1/omega സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 1/√2π minus 1/omega സ്ക്വയർ പ്ലസ് e raised to I omega by I omega പ്ലസ് e raised to I omega by omega സ്ക്വയർ
പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ ബൈ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മൈനസ് 1 ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയറും മൈനസ് 1 ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയറും കൂടെ മൈനസ് 2 ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ. ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ പ്ലസ് മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ ബൈ ഐ ഒമേഗ. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ഐ ഒമേഗ. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ ബൈ ഐ ഒമേഗ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വരും? ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് റിസൾട്ട് നോക്കേ. ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ തീറ്റ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്ന കോസ് തീറ്റയും ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ തീറ്റ ബൈ 2 എന്ന് പറയുന്ന സൈൻ തീറ്റയും. അപ്പോൾ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π ഇത് മൈനസ് 2 ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ബൈ ഐക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം? 2 സൈൻ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ പ്ലസ് 2 കോസ് ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവിടെ വരെയെങ്കിലും ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു കെ എക്സ് ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 അതർവൈസ്. എഫ് ഓഫ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0ൽ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കും? മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ഇ റേസ് ടു കെ എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു കെ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ്. അവിടുന്ന് എക്സ് രണ്ടിടത്തുനിന്ന് കോമൺ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും? കെ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ഇ റേസ് ടു കെ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇ റേസ് ടു കെ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ത് വരും? ഇ റേസ് ടു കെ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് ബൈ കെ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ. ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0. അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇ റേസ് ടു 0 1 ആവും. മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരും. ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്തായി? 0 ആയി. അപ്പോൾ 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π 1 മൈനസ് 0 ബൈ കെ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π കെ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ. Next question, find the Fourier transform of f of x equal to e raised to minus mod x minus infinity less than x less than infinity. Mod x ന്റെ വാല്യൂ എന്താ? x greater than or equal to 0ക്ക് x ഉം x less than or less than 0ക്ക് minus x ഉം. Then f of omega equal to 1 by root of 2π integral minus infinity to 0 എന്ത് വരും? e raised to x ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ് പ്ലസ് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആകുമ്പം ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇവിടെ ആണെങ്കിലേ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0ക്ക് മൈനസ് എക്സ്, ആ മൈനസ് കൂടെ പ്ലസ് ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു എക്സ് വന്നത്. ഇവിടെ ആ മൈനസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു എക്സ് ഡി എക്സ് ഇറ്റ്സ് ടു 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇ റേസ് ടു 1 മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് ബൈ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് 1 മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് ബൈ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ ലിമിറ്റ് 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π. അപ്പർ ലിമിറ്റ് ഇ റേസ് ടു 0 1, ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0. അപ്പോൾ 1 ബൈ 1 മൈനസ് ഐ ഒമേഗ പ്ലസ് ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി 0 ഇ റേസ് ടു 0 1 0 മൈനസ് 1 ബൈ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ. ഇവിടുത്തെ മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ പ്ലസ് 1 മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ബൈ 1 മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ എന്ത് വരും? 1 പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അതെങ്ങനെ വരുന്നത്? 1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ആകുമ്പം 1 മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഐ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആയതുകൊണ്ട് 1 പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗയും പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ ക്യാൻസൽ വി ഗെറ്റ് 2 by 1 plus omega square into root of 2π. 2ഉം റൂട്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് 2π 1 by 1 plus omega square. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് -1 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. എഫ് ഓഫ് ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π -1 ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ -1 to 0 എക്സ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π ഇൻ്റഗ്രൽ -1 to 0 എക്സ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്ത് കോമൺ എടുക്കാം? മൈനസ് എക്സ് കോമൺ എടുക്കാം. മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ ഡി എക്സ് 1 ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 2π ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഇ റേസ് ടു -1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് ബൈ -1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ മൈനസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ഇൻറ്റു ഇതിനെ അഗെയിൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഇ റേസ് ടു -1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇത് -1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു -1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് ഐ ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സിന് 0 കൊടുക്കും ഫസ്റ്റ് ടൈം 0 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താവും?
ഇവിടെ എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പം e⁻0 1 വരും. അപ്പോൾ 1/1 പ്ലസ് i ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ -1 വരും. മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആയപ്പോൾ e⁻1 പ്ലസ് i ഒമേഗ ബൈ 1 പ്ലസ് i ഒമേഗ മൈനസ് e⁻1 പ്ലസ് i ഒമേഗ ബൈ 1 പ്ലസ് i ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ, അത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എഴുതി -1 പ്ലസ് e⁻1 പ്ലസ് i ഒമേഗ ബൈ 1 പ്ലസ് i ഒമേഗ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് e⁻1 പ്ലസ് i ഒമേഗ ബൈ 1 പ്ലസ് i ഒമേഗ ഇൻറ്റു 1/√2π. Next question, find the Fourier transform of f of x equal to -1 if -1 less than x less than 0, 1 if 0 less than x less than 1, 0 അതർവൈസ്. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇൻറ്റഗ്രലായിട്ട് എടുക്കണം. -1 to 0യും 0 to 1ഉം രണ്ടും കൂടി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സം ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, f of x equal to e⁻2ix -1 less than x less than 0 അതർവൈസ്. അതും അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദ Fourier transform of f of x equal to 1 mod x less than or equal to a, 0 mod x greater than a. Hence evaluate integral 0 to infinity sin x by x dx. Okay, Fourier transform equation f of omega equal to 1/√2π integral mod x less than or equal to a എന്ന് പറഞ്ഞ ലിമിറ്റ് എന്ത് വരും? -a to a (1 into e⁻−i omega x d omega). അപ്പോൾ എന്ത് വരും? d omega അല്ല, dx. That is equal to 1/√2π e⁻−i omega x by -i omega minus a to a. അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 1/√2π e⁻−i omega minus plus i omega a by -i omega. That is equal to 1/√2π e⁻i omega minus e⁻−i omega by i omega. That is equal to ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ? 2 സൈൻ, ഇവിടെ ഒമേഗ എ എന്ന്, അപ്പോൾ 2 സൈൻ എ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ. 2√2 ക്യാൻസൽ ആകുമ്പോൾ √2/π സൈൻ എ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ. ഇനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹെൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity sin x by x dx. അപ്പോൾ അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 0 to infinity sin x by x dx ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ Fourier ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം ഇസ് f of x equal to 1/√2π integral -∞ to ∞ √2/π sin a omega by omega e⁻i omega x d omega. അതായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ. f of x equal to 1/√2π integral -∞ to ∞ f of omega e⁻i omega x d omega. f of omega ആണെങ്കിൽ dxഉം f of x ആണെങ്കിൽ എന്തോ d omega. ഇനി നമുക്ക് e⁻i omega എക്സിന് എന്തെന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും? cos omega x പ്ലസ് i sin omega x d omega. അപ്പോൾ 1/√2π integral -∞ to ∞ sin a omega by omega into cos omega x പ്ലസ് i sin omega x d omega. ഇനി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ 1/√2π integral -∞ to ∞ sin a omega by omega into cos omega x d omega plus i into integral -∞ to ∞ sin a omega into sin omega x dx. അപ്പം എന്ത് വരും? ഇവിടെ സൈൻ എ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷനാണ്. കോസ് ഒമേഗ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഫംഗ്ഷനാണ്? ഈവൻ ഫംഗ്ഷനാണ്. അപ്പം നമുക്കിതിന് 2 × ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity ദിസ് എന്നും, ഇവിടെ സൈൻ എ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ, സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ, രണ്ട് ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എഗെയിൻ ഒരു ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ -∞ to ∞ ദിസ് ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. That is equal to 2/π integral 0 to infinity sin a omega by omega cos omega x d omega. That is equal to integral 0 to infinity sin a omega by omega into cos omega x d omega equal to, ഇത് f of x equal to ആണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇവിടോട്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ π/2 ഇൻറ്റു f of x. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു f of xൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെന്ന് കൊടുക്കാം? π/2. ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity sin x by x dx ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇക്വേഷനിൽ എക്സിന് 0 കൊടുക്കുന്നു. എക്സിന് 0 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടേം ക്യാൻസൽ ആവുമല്ലോ, അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താവുകയാണ്? അപ്പം ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity sin a omega by omega cos 0 d omega equal to π/2. Okay, that is equal to integral 0 to infinity sin a omega by omega into d omega equal to π/2. ഇനി നമ്മൾ a ഒമേഗയ്ക്ക് x എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം a omega x ആണെങ്കിൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു x/a, ദെൻ d omega ഈക്വൽ ടു എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് dx by കോൺസ്റ്റൻറ്റ് a. ഒമേഗ 0 ആവുകയാണെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ x എന്താവും? ഇവിടെ 0 to infinity അല്ലായിരുന്നു. അപ്പം ഒമേഗയ്ക്ക് 0 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ x എന്താവും? 0 ആവും. ഒമേഗയ്ക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ x എന്താവും? ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല. 0 to infinity sin a omega എന്ന് പറയുന്ന x sin x by
ബൈ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ എ ഡി എക്സ് ബൈ എ. എയും എയും ക്യാൻസൽ. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് എന്തെന്ന് കിട്ടും? പൈ ബൈ 2. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ കിട്ടും ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് കിട്ടും? 2/π ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ എ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ഡി ഒമേഗ. അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ എ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ഡി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു π/2 എഫ് ഓഫ് എക്സ്. അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുമ്പം എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വരുന്നത്? സോ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ എ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ കോസ് 0 ഡി ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു π/2. എന്നിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കും എ ഒമേഗയ്ക്ക് എക്സും അതിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു π/2. Next question, find the Fourier transform of f of x equal to 1 minus mod x less than or equal to 1, 0 mod x greater than 1 and also find the Fourier inverse transform. അപ്പോൾ f of omega equal to 1 by root of 2 pi integral minus 1 to 1 minus mod x e raised to minus I omega x dx. mod x ൻ്റെ വാല്യൂ -1 to 0 മൈനസ് എക്സും 0 to 1 പ്ലസ് എക്സും വരും. അപ്പോൾ മൈനസ് എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസും കൂടെ പ്ലസ് ആയപ്പോൾ എന്ത് വന്നു? 1 by root of 2 pi integral -1 to 0 1 plus x e raised to minus I omega x dx plus integral 0 to 1 minus x e raised to minus I omega x dx. Integrating 1 by root of 2 pi first function 1 plus x into e raised to minus I omega x by minus I omega minus 1 plus x into derivative 1 derivative 0 x in derivative 1 into e raised to minus I omega x by minus I omega into minus I omega limit minus 1 to 0 plus second minus x into e raised to minus I omega x by minus I omega minus 1 minus x into integral എന്ത് വരും? ഡെറിവേറ്റീവ് 1ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 മൈനസ് എക്സിൻ്റെത് -1 ഇൻറ്റു ഇ റേസ്റ്റ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ എക്സ് ബൈ മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ലിമിറ്റ് 0 to 1. നിങ്ങളിവിടെ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ മൈനസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൈനസ് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ മൈനസ് പ്ലസ് ഒന്നും വെക്കാതെ ചെയ്യരുത്. അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പം 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കിലൂടെ 1 plus x അപ്പോൾ 1 വരും. 1 by മൈനസ് ഐ ഒമേഗ പ്ലസ് 1 by ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് 0 കൊടുക്കുമ്പം എന്താവും? -1 കൊടുക്കും. 1 minus 1 എന്താവും? 0 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ 1 minus 1 എന്താവും? 0 മൈനസ് ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 by മൈനസ് ഐ ഒമേഗ മൈനസ് 1 by ഒമേഗ സ്ക്വയർ. സിംപ്ലിഫൈങ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാവും? ക്യാൻസലായി. ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? 1 by root of 2 pi I by omega plus 1 by omega square minus e raised to I omega by omega square minus e raised to minus I omega by omega square minus I by omega plus 1 by omega square. I by omega minus I by omega cancelled. 1 by omega square 1 by omega square and 2 by omega square. ഇത് രണ്ട് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ മൈനസിങ് ഔട്ട്സ് എടുത്ത് ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 1 by root of 2 pi ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് ഇൻറ്റു 2 minus 2 കോസ് ഒമേഗ 2 ഇങ്ങ് ഔട്ട്സ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 by root of 2 pi ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 1 minus കോസ് ഒമേഗ 1 minus കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. അപ്പോൾ 1 minus കോസ് ഒമേഗ എന്ത് വരും? 2 സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ 2. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? റൂട്ട് ഓഫ് 2 pi 1 by ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 2 സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ 2. അതാണ് അതിൻ്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ഇനി എന്ത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണം? ഫോറിയർ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം. f of x equal to 1 by root of 2 pi integral minus infinity to infinity f of omega e raised to I omega x d omega. Here f of omega is root of 2 by pi 2 sin square omega by 2 by omega square e raised to I omega x dx. എന്ത് ചെയ്യാം? റൂട്ട് ഓഫ് 2 റൂട്ടും ക്യാൻസൽ ആകും. റൂട്ട് പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് പൈ ആയി 2 ഇങ്ങ് ഔട്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് 2 by pi ഇൻ്റഗ്രൽ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ 2 ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ഐ ഒമേഗ എക്സിന് എന്തെന്ന് എഴുതാം? കോസ് ഒമേഗ എക്സ് പ്ലസ് ഐ സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ഡി ഒമേഗ. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ 2 ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ എക്സും വരും. ഇവിടെ സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ 2 ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ എക്സ് ഡി എക്സും വരും. സൈൻ സ്ക്വയർ ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ, കോസ് ഒരു ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഈവൻ ഇൻറ്റു ഈവൻ ഫംഗ്ഷനായി. അപ്പോൾ അതിനെ 2 ഇൻറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. 2 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to infinity സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ബൈ 2 ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു കോസ് ഒമേഗ എക്സ് ഡി ഒമേഗ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ സ്ക്വയർ ഈവൻ ഫംഗ്ഷൻ, സൈൻ ഒമേഗ ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ, ഈവൻ ഇൻറ്റു ഓഡ് ഫംഗ്ഷൻ. ദെർഫോർ എന്താവും? ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഈക്വൽ ടു 0.
that is equal to 4 by pi integral 0 to infinity sin square omega by 2 cos omega by x omega square dx. അപ്പം f of x equal to ആണ് this, therefore integral 0 to infinity sin square omega by 2 into cos omega x by omega square into d omega equal to pi by 4 f of x. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഫോറിയർ കൊസൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട്, ഫോറിയർ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഉണ്ട്. അടുത്തായിരുന്നു ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിരുന്നാൽ മതി. എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെയും എഫ് ഓഫ് ഒമേഗയുടെയും ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എഫ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്, ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഒമേഗ. അതായത് ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഇസ് ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഒമേഗ. എഫ് ഓഫ് എഫ് ഡബിൾ ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഒമേഗ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഫൈൻഡ് ദ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പം എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആരുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്നൊക്കെ, ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് 1/2 ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും, മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെത് മൈനസ് 2x ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1/2 മൈനസ് 2 കൂടെ ക്യാൻസൽ ആയി എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ദെൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് 1/2 ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. മൈനസ് 1/2 ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ മൈനസ് 1/2 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇക്വേഷൻ. ഫസ്റ്റ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക്, ഐ ഒമേഗ എഫ് ഓഫ് ഒമേഗ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1/2 ഐ ഒമേഗ എഫ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1/2 ഐ ഒമേഗ ഇൻറ്റു 1/√ ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 4. അത് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/√ ഓഫ് 2a ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 4a ആണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് എ 1 ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നത്, 1/√2 ഇൻറ്റു ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 4. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ബൈ 2√2 ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 4. ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് മൈനസ് ഐ ഒമേഗ ബൈ 2√2 ഇ റൈസ് ടു മൈനസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ബൈ 4. ഓക്കെ, ഈ ഒരു പ്രോബ്ലമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കൺവല്യൂഷൻ തിയറമാണ്. സപ്പോസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആർ പീസ് വൈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ബൗണ്ടഡ് ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇൻറ്റഗ്രബിൾ ഓൺ എക്സ് ആക്സിസ്, ദെൻ എഫ് ഓഫ് എഫ് സ്റ്റാർ ജി ഈക്വൽ ടു √2π ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ജി. എഫ് ഓഫ് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എഫ് ഓഫ് ജി ഈക്വൽ ടു √2π ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് ജി. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന 5th മോഡ്യൂള് ഏകദേശം ഒരുവിധം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രോബ്ലംസ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം പഠിക്കാനുള്ള ഫോറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെയും ഫോറിയർ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി. ഈ മോഡ്യൂളിലെ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്.